Today we are going to discuss about Mendel and Mendelism. In this chapter we have to study about father of genetics, his selection of material and character, his results, and his monohybrid, dihybrid, and test cross ratios. First of all, we have to memorize Gregor Johann Mendel, father of modern genetics. He was born on 22nd July 1822 in an agricultural village. He completed his graduation from Royal Gymnasium in 1840. Then he joined in Olmütz University for a two-year course in philosophy. In 1843, he joined in Augustinian monastery at Brünn and he completed theological studies and ordained as a priest. In 1849, he opted his profession as a teacher. In 1850, he joined University of Vienna for a course in science and mathematics, and in 1854 he appointed as a teacher of physics and natural science at Brünn Modern School. During this period, especially between 1856 to 1866, he carried out extensive hybridization experiments in garden pea. He was an obscure monk at the Austrian township of Brünn. He conducted a lot of breeding experiments in Pisum sativum, that is, green peas or garden pea, and formulated some principles regarding heredity. He published his work in a local paper in 1866 and it was not attracted by slight attention of the scientist. Since it was based on observed facts and direct evidences, it was read only by a few and fully understood by none. It couldn't attract it because Mendel's ideas were far ahead of its time. The whole scientific world was seriously discussing about Darwin's evolutionary theory of natural selection. The journal in which Mendel published his work was almost obscure, and the statistical knowledge of the scientific world was very poor. Unrecognized, bitterly disappointed, he died in 1884. His studies remained in darkness for 34 years. 16 years after his death, his work was recognized when his findings were rediscovered simultaneously and independently in 1900s by three scientists, namely Carl Correns, Hugo de Vries, Erich von Schermark. Still later, Bateson also confirmed Mendel's findings through repeated hybridization experiments. Now, Mendel's findings were known as Mendelism or Mendelian law of inheritance. ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നുമല്ല, പക്ഷെ ജസ്റ്റ് ഗ്രിഗോ ജഹാൻ മെൻഡലിൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററി അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ മരിക്കുന്നത് വരെ ഗ്രിഗോ ജഹാൻ മെൻഡൽ ഫാദർ ഓഫ് ജെനറ്റിക്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല, ആരും അത് വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. മരിച്ചതിന് ശേഷം ഈ മൂന്ന് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി മെൻഡലിന് കിട്ടിയ സെയിം റേഷ്യോസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചപ്പോഴാണ് മെൻഡൽ ചെയ്ത വർക്ക്സ് ശരിയായിരുന്നു എന്നും അങ്ങനെ മെൻഡലിനെ ജെനറ്റിക്സിൻ്റെ ഫാദറായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തതും. മെൻഡൽ സെലക്ടഡ് പൈസം ആസ് ഹിസ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെറ്റീരിയൽ. He was very lucky because Pisum sativum plants have many advantages over other plants. Advantages of Pisum sativum plants ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന്, ഇതൊരു ആനുവൽ പ്ലാന്റാണ്. ആനുവൽ പ്ലാന്റ്സ് ദേ ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് ദെയർ ലൈഫ് സൈക്കിൾ വിത്തിൻ 1 year or 1 season. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേ ഹാവ് എ ഷോർട്ട് ലൈഫ് സൈക്കിൾ. മെനി ജനറേഷൻസ് ക്യാൻ ബി റൈസ്ഡ് വിത്തിൻ എ ഷോർട്ട് പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം. And the second one is it is a herb, so it is very easy to handle. If it was a tree, എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? നമ്മൾ മരത്തിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ നടത്തേണ്ടി വരും. Then the third one is it is bisexual and self-pollinating. Bisexual ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് സെയിം ഫ്ലവേഴ്സിലുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സെൽഫ് പോളിനേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ അതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്താൽ മതി.
സോ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ വളരെ ഈസി ആക്കും. ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ഫ്ലോറൽ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് ബെസ്റ്റ് ഫോർ ക്രോസ് പോളിനേഷൻ. നമ്മൾ രണ്ട് പാരൻസിനെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്നിൻ്റെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് കൊണ്ട് മറ്റേതിൻ്റെ സ്റ്റിഗ്മയിൽ ഡസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലോറൽ സ്ട്രക്ചർ ബെസ്റ്റ് ആണ് ക്രോസ് പോളിനേഷന്. കാരണം ഇതൊരു പാപ്പിലിയോണേഷ്യസ് ഫ്ലവർ ആണ്. പാപ്പിലിയോണേഷ്യസ് കൊറോള ഈസ് വെരി ബെസ്റ്റ് ഫോർ ക്രോസ് പോളിനേഷൻ. Then many varieties having alternate form of several trions. ഏകദേശം 14 കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്, 14 ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ള പ്ലാന്റ്സിൽ മെൻഡൽ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് പൈസം. കണ്ടിന്യൂസ് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ബ്രിങ്സ് പ്യൂർലൈൻസ് ഓർ ഹോമോസൈഗസ് പോപ്പുലേഷൻ. കണ്ടിന്യൂസ് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ പൈസത്തിൽ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഹോമോസൈഗസ് പോപ്പുലേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മെൻഡലിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ മെൻഡൽ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ ഫോം ചെയ്ത F1 സ്റ്റെറൈൽ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഫർദർ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ നടത്താൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ മെൻഡൽ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ നടത്തിയ കേസിലൊക്കെ F1 ഫെർട്ടൈൽ ആയിരുന്നു. അതേപോലെ F1ന് ശേഷം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത F2 ഫെർട്ടൈൽ ആയിരുന്നു. ഹൈബ്രിഡ്സ് മൊത്തം ഫെർട്ടൈൽ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജാണ്. ക്യാരക്ടേഴ്സ് സെലക്റ്റഡ് അസോർട്ടഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി വിത്തൗട്ട് ലിങ്കേജ്. ഇത് പറയണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ ലാസ്റ്റിൽ ഞാൻ ആ ഒരു മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം. മെൻഡൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 7 പെയേഴ്സ് ഓഫ് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സാണ്. 7 പെയേഴ്സ് ഓഫ് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം 14 ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെൻഡലിന് 14 ഡിഫറെൻറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരും. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മോണോഹൈബ്രിഡ് ക്രോസിൽ മെൻഡൽ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റെം ആണെങ്കിൽ ടോൾ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഒരു പോപ്പുലേഷനും വേണം, അതേസമയം ഡ്വാർഫ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഒരു പോപ്പുലേഷനും വേണം. ടോൾ പ്ലാന്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡോമിനൻ്റ് അല്ലീലിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹെട്രോസൈഗസ് കണ്ടീഷനിലും ഹോമോസൈഗസ് കണ്ടീഷനിലും ടോൾ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫീനോടൈപ്പ്. സോ ഹെട്രോസൈഗസ് കണ്ടീഷനെ കണ്ടിന്യൂസ് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ നടത്തിയിട്ട് ഹോമോസൈഗസ് ആക്കി മാറ്റണം. സോ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റെം ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ടോൾ ആൻഡ് ഡോർഫ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈസ് എ പെയർ ഓഫ് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്. അങ്ങനത്തെ 7 പെയേഴ്സ് ഓഫ് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് മെൻഡൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഈ 7ൽ 2 പ്ലാന്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സും 2 പോഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സും 3 സീഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സും ആണ്. പ്ലാന്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ വരുന്നത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി സ്റ്റെമ്മും പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ഫ്ലവറും. അതിൻ്റെ മുന്നേ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ക്യാരക്ടറാണ്, സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ ഡോമിനൻ്റ് ട്രൈറ്റും തേർഡ് കോളത്തിൽ റെസസീവ് ട്രൈറ്റും ആണ്. ആൻഡ് താഴെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത്. സോ പ്ലാന്റ് ക്യാരക്ടറിൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി പ്ലാന്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ. ടോൾ ഡോമിനൻറ്റും ഡ്വാർഫ് റെസസീവും ആണ്. പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഫ്ലവറിൽ ആക്സിലറി പൊസിഷൻ ഡോമിനൻറ്റും ടെർമിനൽ പൊസിഷൻ റെസസീവും ആണ്. ദെൻ പോഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ വരുന്നത് പോഡിൻ്റെ ഷേപ്പും കളറുമാണ്. പോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പാപ്പിലിയോണേസി ഫാമിലിൻ്റെ ഫ്രൂട്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലെഗ്യൂം ഓർ പോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. പോഡിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഡോമിനൻറ്റും കൺസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ റെസസീവും ആയിരിക്കും. കൺസ്ട്രിക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീഡിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ സീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു കുഴി, അതായത് ആ ഒരു ഇത് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് കൺസ്ട്രിക്റ്റഡ് എന്ന് പറയുക. പോഡിൻ്റെ കളർ ഗ്രീൻ ആണെങ്കിൽ ഡോമിനൻറ്റും യെല്ലോ ആണെങ്കിൽ റെസസീവും ആയിരിക്കും. ദെൻ സീഡിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സീഡിൻ്റെ ഷേപ്പ്, സീഡിൻ്റെ കളറ്, അതേപോലെ കോട്ടിലിഡൻ്റെ കളറ്. സീഡ് ഷേപ്പ് റൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഡോമിനൻറ്റും റിങ്കിൾഡ് ആണെങ്കിൽ റെസസീവും ആയിരിക്കും. സീഡ് കളറ് യെല്ലോ ആണെങ്കിൽ ഡോമിനൻറ്റും ഗ്രീൻ ആണെങ്കിൽ റെസസീവും ആയിട്ടാണ് മെൻഡൽ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദെൻ സീഡ് പൊളിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 2 കോട്ടിലിഡൻസ് ഉണ്ടാവും പയറിലൊക്കെ. ആ ഒരു കോട്ടിലിഡൻസ് ഗ്രേ ഉള്ളതിന് മെൻഡൽ ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടും റെസസീവ് ക്യാരക്ടറായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തത് വൈറ്റിനെയുമാണ്. മോണോഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സമയത്ത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടറിനെ മാത്രം, ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് മോണോഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് എന്ന് പറയുക. പ്ലാന്റിന് ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ടോൾ ആൻഡ് ഡോർഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറെങ്കിൽ കൂടി ആ പ്ലാന്റിന് എപ്പോഴും ഫ്ലവർ ഉണ്ടാവും. ടോൾ ആണെങ്കിലും ഡോർഫ് ആണെങ്കിലും ഫ്ലവർ ഉണ്ടാവും. ഫ്ലവർ ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ ആയിരിക്കും. അതേപോലെ അതിൻ്റെ
പോഡിന്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോൾ ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് ആവാം, കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ആവാം. പക്ഷെ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ആ സമയത്ത് നോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. പ്ലാന്റിന് ആ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യൂല. നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാന്റിന്റെ ഹൈറ്റ് മാത്രം. അങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ക്യാരക്ടർ മാത്രമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, അതിന്റെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് മാത്രമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് എന്ന് പറയാം. ഇവിടെ ഒരു ഡയഗ്രാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാരൻസ് ടോളും ഡ്വാർഫും ആണ്, ഹോമോസൈഗസ് ടോളും ഹോമോസൈഗസ് ഡ്വാർഫും. സോ ഇത് ഹോമോസൈഗസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ പാരൻസിനും ഓരോ ഗമീറ്റ്സ് വീതം ആണ് ഉണ്ടാവുക. ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗമീറ്റും സ്മോൾ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗമീറ്റും. F1 നമുക്ക് ഹെട്രോസൈഗസ് ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി കിട്ടും, ടോൾ ആയിരിക്കും. അതിന്റെ ഫീനോടൈപ്പ് ടോൾ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അതിന്റെ ജീനോടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെട്രോസൈഗസ് ആയിരിക്കും. ദെൻ ഈ F1 നമ്മൾ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ നടത്തുക. സെൽഫ് പോളിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാന്റിനെ നമ്മൾ ഗ്രോ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് അതിന്റെ സ്റ്റിഗ്മയിൽ തന്നെ ഡസ്റ്റ് ചെയ്യുക. സോ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഓരോ പ്ലാന്റ്സിനും നമുക്ക് 2 ഗമീറ്റ്സ് വീതം കിട്ടും. ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗമീറ്റും സ്മോൾ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഗമീറ്റും. സോ അതിന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോജനീസിനെ നമ്മൾ F2 എന്ന് പറയും. ഈ F2 പ്രോജനിയിൽ നമുക്ക് ഫീനോടൈപ്പ് 3 ടോളും 1 ഡ്വാർഫും ആയിരിക്കും. അതായത് ഫീനോടിപ്പിക്കലി 3 ടോൾ ഈസ് ടു 1 ഡ്വാർഫ് ആണ്, 3:1 റേഷ്യോ ആണ് കിട്ടുക. നമ്മൾ ജീനോടൈപ്പ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഡോമിനന്റ് പാരന്റിനെ പോലെയുള്ള ഒരു ജീനോടൈപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ടി. പിന്നെ വരുന്ന 2 ഹെട്രോസൈഗസ് ടോൾ ആണ്, ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി. സോ 2 ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ആണ്. പിന്നെ ഒരു ഹോമോസൈഗസ് ഡ്വാർഫ് ആണ്, സ്മോൾ ടി. സോ ഇതിന്റെ ജീനോടിപ്പിക് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞത് 1 ക്യാപിറ്റൽ ടി 2 ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ആൻഡ് 1 സ്മോൾ ടി ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 1:2:1. മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസിന്ന് മെൻഡലിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് 3 റിസൾട്ട്സ് ആണ്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് F1 എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിക്ക് 2 പാരൻസിന്റെയും ഇന്റർമീഡിയറ്റ്സ് അല്ല, മറിച്ച് ഒരു പാരന്റിനെ മാത്രമാണ് ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് F1 കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ടോൾ പ്ലാന്റ്, അതായത് ഇതിന്റെ ടോൾ പാരന്റിനെയാണ് ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് ടോളും ഡോർഫും കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സൈസ് ഉള്ള ഒരു പൈസം സെറ്റൈവം കിട്ടുന്നില്ല, നമുക്കല്ല, മെൻഡലിന്. So F1 എന്ന് പറഞ്ഞത് would not be intermediate between 2 parents but resemble one of the parent or character of only one parent. So ഈ 1 parent അത് മാത്രമേ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ F1 ആൻഡ് അതർ ക്യാരക്ടർ, അതായത് റെസസീവ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ, ഡ്വാർഫ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ സപ്രസ് ചെയ്യാണ്. സോ മെന്റൽ ടേം ചെയ്തു എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറിനെ ഡോമിനന്റ് ക്യാരക്ടറിനും സപ്രസ് ചെയ്യുന്നതിന് റെസസീവ് എന്നും. ദെൻ ഇങ്ങനെ സപ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ F1 ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് ഈ ക്യാരക്ടറിനെ നമുക്ക് എവിടെ കാണാൻ പറ്റും? F2 കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അതായത് 3 ടോളും 1 ഡ്വാർഫും ആണ് നമുക്ക് F2 മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസിന് റേഷ്യോ കിട്ടിയ, മോണോ ഹൈബ്രിഡിന്റെ ഫീനോടിപ്പിക് റേഷ്യോ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് 3:1 ആണ്. സോ F1 ടോൾ ആയിട്ട് കൂടി F2 നമുക്ക് 1 ഡ്വാർഫ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇങ്ങനെ റെസസീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിനെ F2 കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അതിന്റെ റേഷ്യോ എങ്ങനെയാണ്? 75% ഓഫ് ദ F2 റിസംബിൾ ചെയ്യുന്നത് ഡോമിനന്റ് പാരന്റിനെയും 25% റിസംബിൾ ചെയ്യുന്നത് റെസസീവ് പാരന്റിനെയാണ്. 3:1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3:1 ആകെ 4 ഉള്ളത് 3, അതായത് 75% ഡോമിനന്റ് പാരന്റിനെയും 1% 75% ഡോമിനന്റ് പാരന്റിനെയും 25% റെസസീവ് പാരന്റിനെയാണ് അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. മോണോഹൈബ്രിഡ് ക്രോസിന് ശേഷം മെൻഡൽ 3 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ 3 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് യൂണിറ്റ് ക്യാരക്ടർ, ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡോമിനൻസ്, ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷൻ ഓർ പ്യൂരിറ്റി ഓഫ് ഗെയിം. മെൻഡലിന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് യൂണിറ്റ് ക്യാരക്ടർ. Every character of an organism is an independent unit by itself and its inheritance is controlled by a pair of factors. മെന്റലിന്റെ സമയത്ത് ജീൻ എന്നുള്ള ഒരു ടേം കോയിൻ ചെയ്തില്ല, സോ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഓരോ ക്യാരക്ടറിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്, അതല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എ പെയർ ഓഫ് ജീൻസ് ആണ്. ആൻഡ് ഓരോ ക്യാരക്ടറും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ടു ഈച്ച് അതർ. അപ്പം ഒരു ഡോമിനന്റ് ക്യാരക്ടർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ഡോമിനന്റ് തന്നെ ഉണ്ടാവൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടോൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാന്റിൽ നമുക്ക് ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള
ഒരു പോഡും കാണാം, അതേസമയം കൺസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോഡും വരാം. ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ വരുമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല. സോ ടോളിൻ്റെ കൂടെ ഇൻഫ്ലേറ്റഡും ഡ്വാർഫിൻ്റെ കൂടെ കൺസ്ട്രിക്റ്റഡും ഡ്വാർഫിൻ്റെ കൂടെ ഇൻഫ്ലേറ്റഡും ടോളിൻ്റെ കൂടെ കൺസ്ട്രിക്റ്റഡും വരാം. ഓരോ ക്യാരക്ടറും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ടു ഈച്ച് അതർ ആണ്. ദെൻ രണ്ടാമത്തത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡോമിനൻസ്. When Mendel crossed two pea plants having a pair of contrasting characters for a particular trait, he noticed that one of the character is always missing in F1. F1 ഒരു ക്യാരക്ടർ വൺ ഓഫ് ദ പാരന്റിന്റെ ക്യാരക്ടർ മിസ്സിംഗ് ആ, റെസസീവ് ഹോമോസൈഗസ് പാരന്റിന്റെ ക്യാരക്ടർ മിസ്സിംഗ് ആണ്. ബട്ട് റീ അപ്പിയർഡ് അൺചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ 25% ഓഫ് F2 progeny. F2 ആകെ 4 ആ ഒരു റേഷ്യോ നോക്കുമ്പം 3:1. ആ 1 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ റെസസീവ് പാരന്റിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത F1 എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തതിന് ഡോമിനന്റ് എന്നും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാത്തതിന് F2 എന്നും വിളിച്ചു മെൻഡൽ. പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഓഫ് പ്യൂരിറ്റി ഓഫ് ഗമീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ഓരോ ഗമീറ്റ്സും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അലീല് കൊണ്ട് പ്യുവർ ആണ്. അതായത് ഒരു ഗമീറ്റിൽ ഒരു അലീല് മാത്രമേ വരൂ. ഒന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം ഹെട്രോസൈഗസ് കണ്ടീഷനിൽ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഗമീറ്റിൽ ക്യാപിറ്റൽ ടി ആണ്, ഒരു ഗമീറ്റിൽ ചിലപ്പോൾ സ്മോൾ ടി വരാം. പക്ഷെ രണ്ടും കൂടി ഒരു ഗമീറ്റിൽ വരൂല. അതുകൊണ്ടാണ് ലോ ഓഫ് പ്യൂരിറ്റി ഓഫ് ഗമീറ്റ്സ്. ഗമീറ്റ്സ് പ്യുവറാ, ഒന്നെങ്കിൽ റെസസീവ് അലീൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡോമിനന്റ് അലീൽ, ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നേ വരൂ. മിയോസിസിന്റെ സമയത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്രോമസോമിന്റെ ഒരു ആമിലുള്ള ആ അലീല് മാത്രമേ അതിന്റെ ഗമീറ്റ്സിൽ വരൂ. അതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷൻ. ഇൻ ഓർഗാനിസം ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ കൺട്രോൾഡ് ബൈ ജീൻസ്. എ പെയർ ഓഫ് ജീൻസ് ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ദീസ് ജീൻസ് ഒക്യുപ്പൈസ് എക്സാക്ട് പൊസിഷൻ ഓൺ ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോം. അതും നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഹൈറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ജീൻസ് ഫാദറിന്റെയും മദറിന്റെയും ഓരോ ക്രോമസോമിലായിരിക്കും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഡ്യൂറിംഗ് ഗമീറ്റ് ഫോർമേഷൻ ഈച്ച് അലീൽ separate out randomly and move to different gametes. So gamete formation സമയത്ത് അലീൽസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോ അലീൽസ് ഓരോ ഗമീറ്റ്സിലാണ് വരിക. അത് റാൻഡം ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ദിസ് ഗമീറ്റ്സ് ആർ പ്യുവർ ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടർ. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് പ്യൂരിറ്റി ഓഫ് ഗമീറ്റ്സ്. ഇനി പറയാനുള്ളത് മെൻഡലിന്റെ ഡൈഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് ആണ്. ഡൈഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സമയത്ത് രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഡൈഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് എന്ന് പറയാം. നേരത്തെ നമ്മൾ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് മാത്രമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നത് മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസിൽ. ഡൈഹൈബ്രിഡ് ക്രോസിൽ നമ്മൾ ഹൈറ്റിന് കൂടെ സീഡിന്റെ ഷേപ്പ് കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഒരേ സമയം ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓഫ് 2 ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഡൈഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് എന്ന് പറയാം. ഇവിടെ ഞാൻ ആ ഒരു ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ ഒരു എന്താ പറയാ ചെക്കർ ബോർഡ് അല്ല, ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ ടോൾ ആൻഡ് റൗണ്ട് ആണ് ഒരു പാരന്റ്. അതായത് ഡോമിനന്റ് പാരന്റ് ടോൾ ആൻഡ് റൗണ്ട് ആണ്, റെസസീവ് പാരന്റ് ഡ്വാർഫ് ആൻഡ് റിങ്കിൾഡ് ആണ്. അപ്പൊ ടോളിനെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ ടി വെച്ചിട്ടും റൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ആർ വെച്ചിട്ടുമാണ്. ഡ്വാർഫ് സ്മോൾ ടി വെച്ചിട്ടും റിങ്കിൾഡ് സ്മോൾ ആർ വെച്ചിട്ടുമാണ്. സോ ഇതിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു ഗമീറ്റ്, നമ്മൾ ഗമീറ്റിനെ ഇതിന്ന് ഈ ഒരു ഡൈഹൈബ്രിഡ് ക്രോസിൽ നമ്മൾ ഗമീറ്റിനെ എടുക്കുമ്പം 2 അലീൽസും ഓരോന്ന് വീതം എടുക്കണം. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗമീറ്റ് ഫോം ചെയ്യുക. അപ്പം ക്യാപിറ്റൽ ടി മാത്രമായ സമയത്ത് നമ്മൾ ടി വെച്ചിട്ട് ഒരു ഗമീറ്റ് ആണ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ആർ, ടോളിന്റെ കൂടെ റൗണ്ടിന്റെയും കൂടി ഇൻഹെറിറ്റൻസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഗമീറ്റ്, സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേറൊരു ഗമീറ്റ്, ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഗമീറ്റും സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേറൊരു ഗമീറ്റും. ആൻഡ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന F1 എന്ന് പറഞ്ഞത് ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ ആണ്. ഇതും ഡോമിനന്റ് പാരന്റിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. ഇതിന്റെ ഫീനോടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ടോൾ റൗണ്ട് ആയിരിക്കും. കാരണം ഹെട്രോസൈഗസ് ആണ് ടോൾ റൗണ്ട്. ആൻഡ് ഈ ടോൾ റൗണ്ടിനെ നമ്മൾ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടോൾ റൗണ്ടിന് നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഈ ഒരു ഹെട്രോസൈഗസ് ടോൾ റൗണ്ടിന് നമുക്ക് 4 ഗമീറ്റ്സ് വീതം കിട്ടും. ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ആർ സ്മോൾ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ആർ. സോ രണ്ടൊന്നും 4 ഗമീറ്റ്സ് വീതം. ദെൻ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇനി ഇങ്ങനെ ലൈൻസ് വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കോളം വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഈ കോളം വരച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ ചെക്കർ ബോർഡ് എന്നാണ് പറയാ, ഓർ പുണ്ണറ്റ് സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട്.
റെജിനാൾഡ് സി പുണ്ണറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇങ്ങനെ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ പുണ്ണറ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാം. ദെൻ പുണ്ണറ്റ് സ്ക്വയറിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, മെയിൽസിനെയും ഫീമെയിൽസിനെയും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള രൂപത്തിലാണ്, അതായത് ഡിഫറെന്റ് കോളത്തിലാണ് എഴുതുന്നത്. മെയിൽ പാരന്റിന്റെ ഗമീറ്റ്സിനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടും ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റ്സിനെ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, മെയിൽസ് ഞാനിവിടെ റെപ്രസെന്റേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മെയിൽസിന് നേരെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഹൊറിസോണ്ടലി ഈ 4 കോളത്തിൽ എഴുതിയതാണ് മെയിൽ ഗമീറ്റ്സ്. ഫീമെയിൽസിന്റെ താഴേക്ക് എഴുതിയിട്ടുള്ള വെർട്ടിക്കലി എഴുതിയിട്ടുള്ള ഗമീറ്റ്സ് ആണ്. ദെൻ ഈ ഒരു മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റ്സ് അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെക്കർ ബോർഡ് കിട്ടും. ഈ ചെക്കർ ബോർഡിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ട്രയാങ്കിൾസ് ഒക്കെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർത്തു വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ ട്രയാങ്കിൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് മൊത്തം ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ, ഏറ്റവും വലിയ ട്രയാങ്കിൾ പാസ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് മൊത്തം ടോൾ റൗണ്ട് ആണ്. സോ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ ഗമീറ്റ്സിനെ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയാലേ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ, സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ആർ, തേർഡ് കോളത്തിൽ സ്മോൾ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ എഴുതിയാൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ വരുള്ളൂ. ഇത് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രയാങ്കിൾ വരില്ല. അപ്പൊ ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ തന്നെ എഴുതാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ വരുന്നത് ടോൾ റൗണ്ടുകളാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ടോൾ റൗണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. then അതിന് താഴെയുള്ള കുറച്ച് ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾ നോക്കുക, അതിൽ ടോൾ റിങ്കിൾഡ്. ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ജംഗ്ഷൻസ് വരുന്ന കോണുകൾ വരുന്ന ആംഗിൾസ് വരുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ടോൾ റിങ്കിൾഡ് ആ വരുന്നത്. സോ 3 ടോൾ റിങ്കിൾഡ് വരുന്നുണ്ട്. then അതിലും ചെറിയ ബ്ലൂയിലുള്ള എഴുത്തുകളുള്ള ആ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നോക്കുക, അത് ഡ്വാർഫ് റൗണ്ട് ആണ്. അതും 3 എണ്ണ വരുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ഡ്വാർഫ് റിങ്കിൾഡ്. സോ ഡൈഹൈബ്രിഡ് ഫിനോടിപ്പിക് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞത് 9:3:3:1 ആണ്. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് മെൻഡേലിയൻ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡൈഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് ആണ്. മെൻഡൽ മോണോഹൈബ്രിഡ് ക്രോസിന് ശേഷം 3 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ 3 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ദെൻ ലാസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആഫ്റ്റർ ഡൈഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് ആണ്. ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അസോർട്ട്മെന്റ്. ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അസോർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് വി കൺസിഡർ ദ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓഫ് 2 or more characters at a time, അതാണ് നമ്മൾ ഡൈഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ്. they behave as an independent unit so that their distribution in the gamete and progeny of subsequent generations are independent to each other. അതായത് ഒരു ക്യാരക്ടറും ഒരു ക്യാരക്ടറിന് എന്ത് ചെയ്യൂല, ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ചെയ്യൂല. ഓരോ ക്യാരക്ടറിൻ്റെയും ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് എന്നാണ് ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അസോർട്ട്മെൻറ്റ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ 2 റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പോസിബിലിറ്റി 1ഉം പോസിബിലിറ്റി 2ഉം. ഇതിൽ രണ്ടിലേക്കും ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കാം. 2 പോസിബിലിറ്റീസിലും 2 pairs ഓഫ് ക്രോമസോം ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. 1 pair ലാർജ് ആണ്, 1 pair സ്മോൾ ആണ് രണ്ടിലും. ആൻഡ് സപ്പോസ് ഈ ബ്ലൂ ക്രോമസോംസ് വന്നിട്ടുള്ളത് മെയിൽ പാരന്റിൽ നിന്നാണെന്നും റെഡ് ക്രോമസോംസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫീമെയിൽ പാരന്റിൽ നിന്നാണെന്നും വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ 2 പോസിബിലിറ്റീസിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ മെറ്റാഫേസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തതിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. അതായത് ബ്ലൂവിനെ ഒരുമിച്ചാണ് പോസിബിലിറ്റി 1ൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തതെങ്കിൽ പോസിബിലിറ്റി 2ൽ ഒരു ബ്ലൂവും ഒരു റെഡും ആണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ ഈ ക്രോമസോമിൽ 2ലും ഞാൻ ജീൻസ് അതായത് അലീൽസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹൈറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന അലീലും അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ സീഡ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന അലീലും ഞാൻ ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പോസിബിലിറ്റി 1ൽ ഫാദറിന് വന്ന അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ പാരൻ്റ് എന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ക്രോമസോമിൽ ഹൈറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനുള്ള അലീൽ ഡോമിനൻ്റ് ആണ്. എന്നാൽ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ സീഡ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനുള്ള അലീൽ റെസസീവ് ആണ്. ആൻഡ് ഫീമെയിൽ പാരൻ്റ് എന്ന് വന്ന ക്രോമസോമിൽ ഹൈറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനുള്ള അലീല് റെസസീവും ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ സീഡ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനുള്ള അലീല് ഡോമിനൻറ്റും ആണ്. അപ്പം പോസിബിലിറ്റി 1ഉം പോസിബിലിറ്റി 2ഉം ഒരേ പ്ലാന്റ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ മാത്രമേ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ. സോ മെയിൽ പാരൻ്റ് എന്ന് വന്ന ക്രോമസോമിൽ ഏത് അലീലാണോ അതേ അലീലാണ് പോസിബിലിറ്റി 2ലും ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാരണം എന്താ, ഇത് രണ്ടും ഒരേ പ്ലാന്റിൻ്റെതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്.
പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മെറ്റാഫേസിലുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ മാത്രമാണ് ഡിഫറൻസ്. പോസിബിലിറ്റി 1-ൽ മെയിൽ പാരൻ്റിൽ നിന്ന് വന്ന രണ്ടിനെയാണ് ഒരുമിച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്തതെങ്കിൽ പോസിബിലിറ്റി 2-ൽ മെയിൽ പാരൻ്റിൽ നിന്ന് വന്ന ഒന്നും ഫീമെയിൽ പാരൻ്റിൽ നിന്ന് വന്ന ഒന്നുമായിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഇതിൽ ഗമീറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്നൊന്ന് നോക്കാം. പോസിബിലിറ്റി 1-ൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഗമീറ്റ്സ് ഒന്ന് നോക്കുക. പോസിബിലിറ്റി 1-ൽ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗമീറ്റ്സിൽ ഒന്നിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്, ഒരു ഗമീറ്റ് ഉള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ ടിയും സ്മോൾ ആറും ആണ്. അതായത് ഡോമിനൻ്റ് അലീലാണ് ഹൈറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനുള്ളത്, ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ സീഡ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് സ്മോൾ ആർ, റെസസീവും ആണ്. അതേസമയം മറ്റേ ഗമീറ്റിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് റെസസീവ് അലീലാണ് ഹൈറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനുള്ളത്, ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ സീഡ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് ഡോമിനൻ്റ് അലീലുമാണ്. ദെൻ ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് തിരിച്ച് ചെയ്ത സമയത്ത് മെറ്റാഫേസിൽ ഇതിനെ തിരിച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പോസിബിലിറ്റി 2-ൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഗമീറ്റ്സ് ഒന്ന് നോക്കുക. ഈ ഗമീറ്റ്സിൽ ഒരു ഗമീറ്റിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഡോമിനൻ്റ് അലീലാണ് ഹൈറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനുള്ളത്, അതേസമയം ഡോമിനൻ്റ് അലീൽ തന്നെയാണ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ സീഡ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനുള്ളത്. ദെൻ മറ്റേ ഗമീറ്റിന് ഹൈറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് റെസസീവും അതേപോലെ തന്നെ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ സീഡ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് റെസസീവാണ്. സോ ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് മാറിയതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഗമീറ്റ്സിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അലീൽസിൽ ചേഞ്ചസ് വന്നു. സോ ക്യാപിറ്റൽ ടി ആണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് അതിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യൂല. എന്നാൽ സ്മോൾ ടീൻ്റെ കൂടെ സ്മോൾ ആറും ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യൂല. ക്യാപിറ്റൽ ടീൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ആറിന് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യാം, അതേപോലെ തന്നെ സ്മോൾ ആറിനും ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യാം. ഒന്നിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും ഒന്ന് എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മെറ്റാഫേസിൽ എങ്ങനെയാണോ അതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ബേസിലാണ്. ദെൻ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അസോർട്ട്മെൻറ്റ് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയണം. ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അസോർട്ട്മെൻറ്റ് ഈസ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് വിത്ത് ലിങ്കേജ്. ലിങ്കേജ് അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അസോർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ മെൻ്റലിന് ഇത്ര നല്ല റേഷ്യോസ് കിട്ടാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് ജീൻസും ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രോമസോമിലാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോസിബിലിറ്റി 1-ഉം പോസിബിലിറ്റി 2-ലും പറഞ്ഞപ്പോൾ 2 പെയർസ് ഓഫ് ക്രോമസോമിനെ കാണിച്ചിട്ട് ഓരോ പെയറിലാണ് ഓരോ ക്യാരക്ടർ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന അലീൽസിനെ ലേബൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതേസമയം ഈ ബ്ലൂ ക്രോമസോമിലാണ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ സീഡ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനുള്ള ജീനും കൂടി ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതായത് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ടി ലേബൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ പാരൻ്റ് എന്ന് വന്നിട്ടുള്ള വലിയ ക്രോമസോമിലാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ടി ലേബൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയാണ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ സീഡ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനുള്ള ജീന് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ടി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടെ സ്മോൾ ആറും കൂടി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. അതായത് ലിങ്ക്ഡ് ആണ് ജീൻസ്. ഒരു ക്രോമസോമുമലാണ് രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ജീൻസും ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അസോർട്ട്മെൻറ്റ് അവിടെ നടക്കൂല, ഒന്നിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അസോർട്ട്മെൻറ്റും ലിങ്കേജും മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണ്. ഒന്ന് നടക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് നടക്കൂല. ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസിൻ്റെ കേസിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അസോർട്ട്മെൻറ്റ് നടക്കൂല. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അസോർട്ട്മെൻറ്റ് നടക്കണമെങ്കിൽ ജീൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രോമസോംസിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അസോർട്ട്മെൻറ്റ്. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ആൻഡ് ഡൈ ഹൈബ്രിഡ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് ആണ്. ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബാക്ക് ക്രോസിങ് F1 വിത്ത് റെസസീവ് പാരൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചാപ്റ്ററിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള അതേ എക്സാമ്പിളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് ടോൾ പ്ലാന്റും ഹോമോസൈഗസ് റെസസീവ് ഡോർഫ് പ്ലാന്റും തമ്മിൽ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ നടത്തിയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള F1 ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ആണ്. ഹെട്രോസൈഗസ് ടോൾ പ്ലാന്റ് ആണ്. ഈ ഹെട്രോസൈഗസ് ആയിട്ടുള്ള F1-നെ നമ്മൾ റെസസീവ് പാരൻ ആയിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ബാക്ക് ക്രോസ് എന്ന് പറയുക.
സോ ഹെട്രോസൈഗസ് ടോളിനെ റെസസീവ് പാരൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്മോൾ ടി ആയിട്ട് ബാക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് F2 കിട്ടുക ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടോൾ പ്ലാന്റും സ്മോൾ ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്വാർഫ് പ്ലാന്റുമാണ്. സോ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞത് 1 ടോൾ ആൻഡ് 1 ഡ്വാർഫ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ 1:1 ആണ്. സോ മോണോഹൈബ്രിഡ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞത് 1:1 ആയിരിക്കും. ഡൈഹൈബ്രിഡ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു F1നെ അതിൻ്റെ റെസസീവ് പാരൻറ്റുമായിട്ട് ബാക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പം കിട്ടുന്ന റേഷ്യോനെയാണ് ഡൈഹൈബ്രിഡ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാരൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് റൗണ്ട് യെല്ലോ, അതായത് റൗണ്ട് യെല്ലോയും റിങ്കിൾഡ് ഗ്രീനുമാണ്. സോ ഈ റൗണ്ട് യെല്ലോൻ്റെ താഴെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആ ജീനോ ടൈപ്പ് അത് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ F1 ആണ്. നമ്മൾ റൗണ്ട് യെല്ലോ ഡോമിനൻ്റ് ഹോമോസൈഗസ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ വൈനെ റിങ്കിൾഡ് ഗ്രീൻ ആയിട്ടുള്ള സ്മോൾ ആർ സ്മോൾ വൈ ആയിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ വൈ സ്മോൾ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള F1 ഹൈബ്രിഡ് ആണ്. അതായത് ഈ റൗണ്ട് യെല്ലോൻ്റെ താഴെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ജീനോ ടൈപ്പ് അതാണ് നമ്മളെ F1. ക്ലിയർ ആണോ ആ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ആ ഒരു F1നെ നമ്മൾ ഹോമോസൈഗസ് റെസസീവ് പാരൻറ്റുമായിട്ട് ബാക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യുകയാണ്. അതിനെയാണല്ലോ ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് എന്ന് പറയുക. സോ ഇതൊരു ഡൈഹൈബ്രിഡ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളെ നോർമൽ ഡൈഹൈബ്രിഡിലെ F1നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? റെസസീവ് പാരൻറ്റുമായിട്ട് ബാക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാണ്. സോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ F1 നമുക്ക് 4 ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഗമീറ്റ്സ് കിട്ടും. ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഗമീറ്റും, ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഗമീറ്റും, സ്മോൾ ആർ ക്യാപിറ്റൽ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗമീറ്റും, സ്മോൾ ആർ സ്മോൾ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഗമീറ്റും. സോ F1ൽ 4 ഗമീറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യും. ദെൻ റെസസീവ് പാരൻറ്റിൽ ഒരു സിംഗിൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗമീറ്റേ ഫോം ചെയ്യുള്ളൂ, സ്മോൾ ആർ സ്മോൾ വൈ. സോ ഇതിനെ നമ്മൾ ചെക്കർ ബോർഡ് വരക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫീനോടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് 4ഉം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഒരു റൗണ്ട് യെല്ലോ, ഒരു റൗണ്ട് ഗ്രീൻ, ഒരു റിങ്കിൾഡ് യെല്ലോ, ഒരു റിങ്കിൾഡ് ഗ്രീൻ. അതായത് ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞത് 1:1:1:1. സോ ഡൈഹൈബ്രിഡ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് റേഷ്യോ 1:1:1:1 ആണ്. മോണോഹൈബ്രിഡ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് റേഷ്യോ 1:1 ആണ്. ടെസ്റ്റ് ക്രോസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പറയുമ്പോൾ മെയിനായിട്ടും ടെസ്റ്റ് ക്രോസിന് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണുള്ളത്. അൺനോൺ ജീനോ ടൈപ്പ് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ. അതായത് ഹെട്രോസൈഗസ് ആയിട്ടുള്ള ടോൾ പ്ലാന്റും ഹോമോസൈഗസ് ആയിട്ടുള്ള ടോൾ പ്ലാന്റും ഉണ്ട്. രണ്ടും ഫീനോടിപ്പിക്കലി ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഹെട്രോസൈഗസ് ആണോ ഹോമോസൈഗസ് ആണോ എന്ന്. ആ കേസിൽ ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ആ പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലാന്റ് ഹോമോസൈഗസ് ടോൾ ആണോ അതോ ഹെട്രോസൈഗസ് ടോൾ ആണോ എന്ന്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇല്ലുസ്ട്രേഷനും ഒന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റത്തെ നോക്കുക. ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ആണ് നമ്മൾ അൺനോൺ ജീനോ ടൈപ്പ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയില്ല അത് ക്യാപിറ്റൽ ടി ആണോ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ആണോ എന്ന്. ഫിനോടിപ്പിക്കലി അത് ടോൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മളിവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ് ഇടേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മൾ രണ്ടും ഇട്ട് ഓരോ ക്രോസ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. സോ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടാൾ പ്ലാന്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്ലാന്റ് എങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ബാക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് ക്രോസ് വിത്ത് റെസസീവ് പാരന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് സ്മോൾ ടി വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഹൈബ്രിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ആയിരിക്കും. അതായത് 50% ടോൾ പ്ലാന്റ്സും 50% ഡ്വാർഫ് പ്ലാന്റ്സും. 1:1 റേഷ്യോയിൽ ടോൾ ആൻഡ് ഡ്വാർഫ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള ആ ഫീനോടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹെട്രോസൈഗസ് ടോൾ ആണ് എന്ന്. അതേസമയം ഇത് ഹോമോസൈഗസ് ടോൾ ആണെങ്കിൽ, ഇപ്പുറത്തെ പിക്ചർ നോക്കുക, അത് ഹോമോസൈഗസ് ടോൾ ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫീനോടൈപ്പ് കാണിക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സ് മാത്രമേ കിട്ടൂ. അത് ടോൾ ആയിരിക്കും. കാരണം അത് ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫീനോടിപ്പിക്കലി ടോൾ ആയിരിക്കും. സോ അൺനോൺ ജീനോടൈപ്പ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് ചെയ്യുക. നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള പ്ലാന്റ് ഹെട്രോസൈഗസ് ടോൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോമോസൈഗസ് ടോൾ ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്.
ഹെട്രോസൈഗസ് ടോൾ ആണെങ്കിൽ 1:1 റേഷ്യോയിൽ നമുക്ക് ടോൾ ആൻഡ് ഡോർഫ് കിട്ടും. ഹോമോസൈഗസ് ടോൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഹൈബ്രിഡ്സ് മൊത്തം ടോൾ ആയിരിക്കും. സോ അതിന് നമുക്ക് ജീനോ ടൈപ്പ് ഓഫ് പാരൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ജീനോ ടൈപ്പ് ഓഫ് അൺനോൺ പ്ലാന്റ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ.